मैं जे गल करा तो इस स्टेज पर यानी भी असी तकरीबन 6 साल बाद सैलीब्रेट हो रहे हैं। अज तो 6 साल पहलों असी सिल्वर क्वालीफाई किया सी, पर उस टाइम पर जे असी गल करिए तो इन्ना ज़्यादा जोश, इन्ना ज़्यादा प्यार मिला सानू उस टाइम भी, पर जी अज का प्यार आ वो असी यानी अपने शब्दों बयान नहीं कर सकते। सो मैं पहलों अपने बारे में दसदा। मेरा नाम नवदीप सिंह है, बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन, बाय क्वालिफिकेशन MA B.Ed। तो इस बिजनेस आए सी बच्चों की हेल्थ वास्ते, तो बच्चों की साढ़े लेबर्स एक मीटिंग हुई सी, उससे वाइफ ने डैमो देखी तो इन्होंने करके आप बच्चों को प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो मैं क्या कोई गल नहीं, जो आपको जरूरत दो। तो जो असी बच्चों को प्रोडक्ट दिते तो रिजल्ट वधिया मिला, तो बस साडी अपलाइन तो साडे नाल बिजनेस प्लान शेयर किया। सो मैं थैंक्स करांगा अपनी प्लैटिनम अपलाइन का सरदार सतिंदर सिंह एंड सुखविंदर कौर का, जिन्होंने सानू इस बिजनेस को साइन किया। उस तो बाद मैं थैंक्स कर रहा अपनी डाउनलाइन्स का, जिन्होंने सानू सपोर्ट किया, साडे ते फेथ किया। साडी डाउनलाइन दे विच एक 18 साल ते 3 महीने का लड़का है जो मेरा अपना बेटा है, वो भी स्पॉन्सर किया। तो साडे बिजनेस दे विच एक 66 साल के लेडीज़ ने, उन्होंने भी स्पॉन्सर किया। तो सारे वर्क कर रहे हैं तो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने वास्ते काम करते पे ने। मैं उन्होंने सारे का थैंक्स करता हाँ। तो अपने मैंटर्स का मैं थैंक्स करता हाँ, सरदार MP सिंह का, भैन जविंदर कौर संधू का। उसका लगा होगा कि कुछ मिसिंग है, ठीक है, क्योंकि वो नाम लैन तो पहलों डायमंड अपने वास्ते सरदार कृपाल सिंह संधू, भैन जी अमनदीप कौर वास्ते, क्योंकि जे असीं खड़े रहना थे तो ये उन्होंने की बदौलत है। ये उन्होंने वास्ते एक छोटा जिहा नजराना मेरे तरफ तो, क्योंकि जे वो सानू अपनी मैंटरशिप ना लेंदे तो असीं अज तुहाडे सामने इस बिजनेस ना खड़े होंदे। क्योंकि चैलेंजेस की गल करिए तो वो सारे आते हैं, सानू भी आए होंगे पर सानू याद नहीं है, क्योंकि साढ़े को स्टेज है। तो इस करके जे तुसीं स्टेज पर फोकस करते गए तो फिर चैलेंज पर फोकस नहीं रहता। असीं पहलों जॉइंट फैमिली रहते सी, ठीक है जी, हुण सारे चैलेंज होंदे जी जॉइंट फैमिली आ, असीं इहनूं सारिਆਂ दस के जाना पेगा भी कित्थे चले हैं। तो उस तो बाद असीं यानी भी एक सैपरेट हाउस ले लिया, असीं उत्थे रहिंदे ही। हुण साडा चैलेंज ये भी हो सकता सी कि असीं बच्चे कल्ले किवें छड्ड के जा सकते हैं, कि जिवें कि साडी डाउनलाइन्स ने उन्होंने प्यार करना पेगा, तो जी अपलाइंस ने उन्होंने रिस्पैक्ट देनी पेगी एज ए फादर मदर, जो डाउनलाइन से उन्होंने बच्चों को प्यार करना पेगा। तुसीं ताकि इस बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि एज ए फादर मदर असीं बच्चों को समझाने हैं कि आ तुहाडे वास्ते बैठ रहा, तो अपलाइन तो असीं सीखते हैं कि साडे वास्ते की बैठ रहा। तो इस करके साडी ग्रोथ का जो राज है वो यही है कि असीं पूरी अपनी जी अपनी मैंटरशिप को आपां सबमिट किया, तो उन्होंने बिल्कुल जो उन्होंने कहा इन बिन असीं उसकी पालना की, तो इस करके साडी ग्रोथ हुई। बाकी तुसीं सारिਆਂ ने इस बिजनेस के विच मेरी वाइफ को देखा होगा इकल्लियां नूं काम करते हुए, क्योंकि मैं बिजनेसमैन है तो मेरा शेड्यूल जोड़ा है वो 12 to 14 आवर्स तक मेरी शॉप की ड्यूटी है। पर उस तो बाद भी जे कहिए तो असीं यानी भी आराम नाल नहीं बैठते, क्योंकि इस मेरा जो बिजनेस है वो वही मेरा चैलेंज सी कि मेरे को अपनी फैमिली वास्ते टाइम नहीं सी। तो मैं उस चैलेंज को ही अपना जोड़ा वो गोल बनाया, ठीक है, उन्होंने ही अपना ड्रीम बनाया कि मैं इस बिजनेस के थ्रू जोड़ा वो टाइम फ्रीडम ले सकता है, इस अपने जो बिजनेस है उसको फ्री हो सकता है। उस तो मैंने इनकम बहुत वधिया आया, पैसे का कोई चैलेंज नहीं है, पर एक जो अपना फैमिली टाइम स्पेंड करना या अपने बच्चों को टाइम देना वो मैं नहीं दे पाता। वो करके असीं इस बिजनेस को बिल्ड करते पे हैं। तो जो मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस है वो एक कंबाइंड स्पेयर पार्ट्स का है, ठीक है। उस बिजनेस के नाल मेरे को 4-5 बिजनेस होर भी ने जिन्हों तो मैं इनकम जनरेट करता पाया हाँ, पर जो मैनू मज़ा MBA बिजनेस करता भावें मैं यानी सारे दिन का थकिया होना है, मैं 8 to 9 बजे घर पहुँचता वापस। पर जे मैनू पता हो कि अगे साडा प्लैन अगे हैगा यानी कि जान का किसी फैमिली जान का, तो असीं नवें सिरे तो मुँह हत्थ धोईदा चाह पीदी है तो फिर निकल पईदा, क्योंकि मैनू पता है कि इत्थों मैं फ्रीडम ले सकता है। तो जे मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस रवां तो मेरा ख्याल है मैं अपनी फैमिली फंक्शन के विचों शायद अगे तो ज़्यादा मिस कर देवां, क्योंकि मैं इकल्ला तो शॉप को मेरा टाइम देना बहुत जरूरी है। तो इस करके असीं इस बिजनेस को अगे तो होर ज़्यादा बैटर करने वास्ते अपनी डाउनलाइन को होर अगे बढ़ावांगे, तो इसे साल ही साडे सामने फाउंडर प्लैटिनम हो गए फिर आवांगे। थैंक यू सर। बाकी मैं डायरेक्ट की गल करना
ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਮੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਉਲਝਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਰੀਡਮ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਚੇ ਮਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੋਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੇਟ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਮਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਵਾਈਫ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਾਈਫ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯੈਸ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੀਟ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਫਰੈਂਡਸ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ। ਪੈਸਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੌਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਮਾਈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਪਕਾਵਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖਿਆ, ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈਨ ਦਾ ਸਤਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ। ਸਾਡਾ ਸੈਲਫ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਰੈਂਡਸ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸੈਲਫ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿੱਤਾ। ਐਮਵੇ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਸੈਲਫ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਫਰੈਂਡਸ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 100% ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਦਵਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕੋ ਇੱਕ ਮੈਪ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਐਮਵੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹ ਕੇ ਅਪਲਾਈਨ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ 100% ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹਣਾ ਫਰੈਂਡਸ, ਇੱਕ ਮੈਂਟਰ ਲੱਭਣਾ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀਦੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਐਮਪੀ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਦੀਦੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਊਨਲਾਈਨਸ ਦਾ ਫਰੈਂਡਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਫੇਥ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਫਰੈਂਡਸ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਐਮਵੇ ਟੀਮ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਟੀਚਿੰਗਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕੀਤਾ ਫਰੈਂਡਸ। ਔਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੇਸਿਕਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸੀ ਔਰ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੌਬ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਾਰੀ ਇੰਝ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਪਲਾਈਨ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਮਵੇ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਅਪਲਾਈਨ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਰੈਂਡਸ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 10 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ,
ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਰੋਜ਼ 4 ਬੇਸਿਕਸ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ CD ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ, ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਫਰੀडम ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਮੰਡ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਡਾਇਮੰਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀਦੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਟੈਪ ਟੂ ਸਟੈਪ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਲੱਗ ਇਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਫਰੈਂਡਸ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨੀਡਸ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਰੈਂਡਸ, ਸਿਰਫ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਕਪਲਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਫਰੈਂਡਸ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਂਡਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲੈਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਕੁਝ ਵੀ ਟਫ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 6 ਮੰਥਸ ਵਿੱਚ ਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੋਪ ਦਵਾਂਗੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਘਰ ਦੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ALS ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਫਰਟ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਪਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।